Okay. In the next video, we just goes through the arrangement of experiment and some observation of Rutherford scattering experiment. What are the observation of Rutherford scattering experiment? Most of the alpha ray passed through the gold foil without any deflection, and it will go through the straight line. And some of them, very few of the alpha particles or alpha ray deflected through small angles, and very few alpha particles will deflected through large angle. From this, he made some conclusion, that is, here it will go through straight angle, that is, there is no deflection. Some alpha rays have no deflection, and it just goes through the gold foil and directly hit on the circular screen. From this, he said that atom carry some empty spaces. Atom carry some empty spaces because some alpha ray will be goes through the gold foil without any deflection. It shows that atom consists of some empty space, and then some alpha particles will be deflected through small angles, and the number of such alpha ray is less. The number of such alpha ray is less. From this, he said that there is alpha ray carry positively charged particle. When an atom contain a positive part, the positively charged particles will be just hit on the positive part and it will go deflection. Okay. Here the few alpha ray will be deflected in small angle. From this, he said that when an alpha ray will be goes through the side of or just near the nucleus or just near a positive part of the atom, and it will be deflected through small angle. It will be deflected through small angle. Some alpha ray will be deflected in large angle. At that, it will be goes very near to the positive part of the atom. It will show large angle deflection. Then some rays will be deflected back. Why? Because the alpha ray is a positively charged particle. It will be directly hit on the positive part of the atom. It will be deflected back. In such rays are comparatively small. From this, he said that atom consists of a positive part and it will be concentrated in a small region. That is for their observations. Then he found some conclusion that atom carry empty space. Why? Alpha ray will be goes through the gold foil without any deflection. Deflection ഇല്ലാണ്ട് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എംറ്റി സ്പേസ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിലെന്ന്. ലാർജ് എംറ്റി സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റും. ചിലത് ഫ്യൂ ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അത് ഒരു ആൽഫാറയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് ആറ്റത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോയപ്പോഴായിരിക്കണം അതിനെന്ത് വന്നത്? സ്മോൾ ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നത്. ഇനി ലാർജ് ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയാണ് ആൽഫാറേ പോയപ്പോഴാണ് അതെന്താണ് ലാർജ് ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നത്. ചിലത് എന്തായിരുന്നു? ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അത് ഈ പോസിറ്റീവ് റേ ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ റുദർഫോർഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ആറ്റത്തിന് എംപ്റ്റി സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, അത് ആറ്റത്തിലെ ഒരു സ്മോൾ റീജിയനിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അതായത് ആറ്റത്തിൽ കുറേ എംപ്റ്റി സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിൽ സെൻറ്ററിലാണ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ന്യൂക്ലിയസ്. ഒരു പുതിയ ടേം റുദർഫോർഡ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഹി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്. ആൾ പറയാണ് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ. ഹി കോൾഡ് ഇറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആസ് nucleus. He called it the center as nucleus. The negatively charged electrons are revolving around the nucleus. This is the
model suggested by Rutherford through their scattering experiment. Atom consists of a positively charged center. He called it as nucleus. Here, all the charge and mass is concentrated in the nucleus and electrons are revolving around the nucleus. ഹിയർ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് സെൻറ്ററിലും പിന്നെ അടുത്ത ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ റിവോൾവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാനറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ എന്താ ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. സൺ സെൻറ്ററിൽ ദെൻ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഡലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക, റുദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് അതിന് പറയും കുളംബിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് കുളംബിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കുളംബിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു Q1 Q2 ബൈ R². അതായത് Q1 മീൻസ് ഒരു ചാർജും Q2 എന്നാണ് അടുത്ത ചാർജ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R². ഇതാണ് കുളംബിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ കുളംബിക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു ജസ്റ്റ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്, G(m1m2 ബൈ R²). അതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, റുദർഫോർഡ് പറയുന്നത്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ. അതാണ് നമ്മൾ കുളംബിക് ഫോഴ്സ് വെച്ച് കാണിച്ചത്. ഈ അട്രാക്ഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഫോഴ്സാണ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സെൻറ്റർ. ഹി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂക്ലിയസ്. all positive charge and mass is concentrated in the center. And then negatively charged electrons are revolving around the nucleus. Atom carries empty space. Atom consists of empty space. Atomത്തിന് empty space ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, the electrostatic force of attraction between electrons and nucleus. Then nucleus carry positive charge. അപ്പോൾ electrostatic force of attraction between electrons and nucleus is balanced by centrifugal force. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആറ്റം എന്താണ്, ന്യൂട്രലാണ്. അത് നമ്മുടെ ജെ തോംസണും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. മനസ്സിലായേ? ഇതാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ആറ്റം മോഡൽ. ഓക്കെ.